بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فنواصل درسنا في هذا الكتاب فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد الباب 47 باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول شارحوا تقبلوا أي فقد كفر بالله سم ويا الله سم باللبت نجر بلوم بقرآن بملاكتينيو صلى الله عليه وسلم ميافز ميالاقت مياشوف وتأتو كفرنا. سلزم مطابقة هذه الترجمة لكتاب التوحيد لا تحتاج إلى ذكر بلد يتوسن هيتنا كمانات ونواصل. قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم مالته الله سبحانه وتعالى أي بهذه المقالة بزيك عبابات كداتوا المالتنا التي استهزأتم بها يا شوفات شوبات بونتوا عبابات نو يكفراتوا. إن نعفو عن طائفة منكم أي مخشي بن حمير سالفنا للسمسوية قصة طائفة نبي مجموعة من الناس مالتنا بلنا هي أقل من الفرقة فلولا نفر من كل فرقة بلو من إلى الآية يا شباب منهمنا منكمنا منهم منا طائفة ليتفقهوا في الدين. لذا الطائفة أقل من الفرقة. وفي هذه الآية رجل واحد إن نعفو عن طائفة ما أنه يالو يفسرون يا شباب يا يذكرنا سوية قصاون علفوا درس لا إذا عبروا تكمتوا نبر قلبوا تلتوا نبر ሌሎችም ያላቸው አለ። ይሄንን መቃላ በማለታችን እንግዲህ መቶ በተገረፍ በተፈረደበት كذلك ቁርአን ይወርዳል ብሎ ተሸማቆ التفات ያረኩ አይ ነበር ስሜና አባቴ ስም ነው እዛ ያስቀም እንግዲህ ማዕዚራውን ከልቡ መሆኑን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስላወቀ إن نعفو عن طائفة منكم ማለት مخشي ابن حمير ነው عن طائفة بمالت يتفلقوا السنة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين أي لا يعفى عن جميعكم كهلاتهم يكر عيبالهم عذاب عيكر اللاتهم ولا بد من عذاب بعضكم توسنوا كفيل وجه كمكتاتاتشو منم ترترنا قروت يللو قداينو مالتنا የሚተዓዘቡበትንም ሰበብ ምክንያት ሲናገር بأنهم كانوا مجرمين أي مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة انتهى. قدين عقلا عن غيره نعمت الشارح العماد بن كثير بلو يمسلني على المهم ما بعده المراجعة ما درب. سلزي مجرمين በመሆናቸው ሰበብ እንቀጣቸዋለን ማለቱ ሙጅሪሞች የሆኑት በዚህች አባባል ነው። ጠማማ የሆነችና ወንጀል የሆነች ፋጅራ ማለት ጠማማ ኻጢአ ዘንብ ማለት ነው። ወንጀል የሆነች አባባል ስለሆነች ኢስቲህዛዋ ያው እንግዲህ ያሉት ምን እንደሆነ በብዙ ሪዋያዎች ምስማሙበትንም ዘክረናል ተዘክሯል። ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ያሉት አባባል እሱ በሷ መቃላ እሷን በማለታችሁ ሙጅሪሞች አመፀኞች ስለሆናችሁ ክዳችኋል እዝራችሁን አንቀበለውም አታቅርቡ አላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እና ስለዚህ በዲናችን ያሸባብ ስንት ምንጫወትበት ነገር ይያለ ስንት ነገር ይያለ በዲን ዙሪያ በአላህ አንቀጾች በአላህ ስሞች በአላህ ቁርአን بالله ملاكتኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማሹፍ استهزاء ማድረግ ከዛም አልፎ ደግሞ የሚሳደቡ አሉ ያሸባብ ዲን የሚሳደቡ አቃሉ ማፌዝ ደግሞ ከማፌዝ ደግሞ ምን ይከብዳል መሳደብ ይከብዳል ደግሞ። ስለዚህ ሰብላህ ሰብ አያትላህ كونية كانت أو شرعية سب الكتاب سب دين الله عموما ردان من مسلم
ከነበረ ሰውዬ ይሄ ከተገኘ ከእስትህዛእ በላይ ስለሆነ ሪዳ عن الاسلام ነው የሚሆነው من غير المسلم ከተገኘ ሙስሊሞች استطاعة ካላቸው የሚገባውን ያረጉታል طيب والا استطاعة ከሌላቸው الكافر هو كافر اصلا طيب قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا أطلق شيخ الإسلام سلفنا في مطلع هذا الكتاب ثم نلال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لا تفسير ستاي የተለያዩ ተፍሲሮች ይፈስራሉ ይሄኛው ሰውዬ አስለን ሙናፊቆች ሳይሆኑ ሰዎቹ ኢማን ያላቸው ሙእሚኖች የነበሩ ባይሆን ኢማናቸው ደከም ያለ ስለሆነ እንጂ ሙናፊቆች አይደሉም ሙናፊቆች ቢሆኑ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم አይላቸውም አስለንም ይሄን መቃላ ከማለታቸው በፊት ኒፋቃቸው እኮ ኒፋቅ ምንድነው አክበር ስለሆነ ከሚላ ስለወጡ ይሄን አይባሉም ሊሉ ነው የሳቸውን ተፍሲር የሳቸውን እንግዲህ ሐል ሊያመጡልን ነው ምን አሉ وقد امره الله سبحانه وتعالى መላእክተኛውን ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አዟቸዋል አን يقول እንዲሉ قد كفرتم بعد ايمانكم እንግዲህ ሲመጡ ኢዕቲዛር ሲያረጉ አንቀበላችሁም በአላህ በአንቀጹ በአላህ መላእክተኛ ታፈዛላችሁ ሆይ ስለዚህ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ብለው መልስ እንዲሰጡ ረሱሉን አዟቸዋል وقول من يقول የሚል ሰውዬ አባባል አሉ ይሄን አያ እንደዚህ ብሎ የሚፈስር ሰውዬ ተፍሲር انهم كفروا بعد ايمانهم بلسانهم مع كفرهم اولا بقلوبهم لا يصح وقول لا لو لمبتدا خبر እንግዲህ جمله لا يصح እስካሁን የመጣው የቀውሉ من يقول ላለው የሱ መቁል القول ነው وقول من يقول የሚል አካል አባባ انهم እነዛ አካሎች كفروا بعد ايمانهم بلسانهم በፊት ባንደበታቸው በምላሳቸው ብቻ ነበር ያመኑት مع كفرهم اولا بقلوبهم ይችን ከሊማ ከማለታቸው በስተፊት በቀልቦቻቸው የከፈሩ እመሆናቸው ጋር አሁን ደግሞ ይችን ከሊማ ሲሉ ከፈሩ ማለት ነው ብሎ ያለ ተፍሲር ይሄን የፈሰረ ሰው አይሱ አባባል لا يصح አባባሉ ሰሂህ አይደለም አይተብትም ተፍሲሩ ለምን ቢባል لأن الإيمان باللسان በሊሳን ብቻ ማመን አሉ مع كفر القلب ቀልቡ መክፈሩ መካዱ ጋር ኢዕቲቃድ ያደረገው እንግዲህ በቀልቡ ኩፍርን መሆኑ ጋር በመላስ ያምኛለሁ ማለት قد قارنه الكفر اصلا كفر ተጣምሮታል فلا يقال قد كفرتم بعد ايمانكم ካመናችሁ በኋላ ክዳችኋል ሊባል አይችልም አስለንም በቀልባቸው ያላመኑ ከሆኑ በመላስ ብቻ ከሆነ ኢማኑ ከመጀመሪያው ኢማናቸው በኩፍር የተቀላቀለ ስለሆነ ትክክለኛ ኢማን ስለሌላቸው فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر كادانوች ከመሆን ዋቂዑ ላይ አልተወገዱምና قد كفرتم بعد إيمانكم አይባሉም አላህ ደግሞ Subhanahu Wa Ta'ala ረሱሉን ያዘዘው قد كفرتم بعد إيمانكم በላቸው ብሎ ነው ያዘዘው وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان በዚህ ደግሞ ከተፈሰረ ኩፍርን ጋድ ግልጽ አወጣችሁ ኢማንን ኢዝሃር ካረጋችሁ በኋላ ተብሎ ደግሞ ቢፈሰር فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصه እንግዲህ ይሄንን ለሰው ሁሉ አይደለም ግልጽ ያወጡት ግልጽ የሚያወጡት ለተላሉ ጓደኞቻቸው ነው وهم مع خواصهم ለዛ ደግሞ ኢዝሃር ላረጉላቸው ለልዩ ጓደኞቻቸው ጋር ማዛሉ كذلك በዚህ ባለበት ላይ ከመሆን አልተወገዱም ولا يدل اللفظ على انهم ما زالوا منافقين لفظهم ሙናፊቆች ከመሆን ያልተወገዱ እንደሆኑ አይመራም አጭሩን ማለት የተፈለገው
አሁን የከፈሩት እነዚህ ሰዎች አስለን ሙናፊቅ ሆነው ሳይሆን ይህንን አባባል በማለታቸው ነው ከዛ በፊት ምንድን ነበራቸው ነው እየተባለ ያለው ሙእሚኖች ነበሩ ባይሆን ضعفاء الإيمان ነበሩ وقال رحمه الله في موضع آخر قال ضمير ما هو من ملسه لزاو لشيخ الإسلام كذب وتعالى ደግሞ ምን አለ فقد أخبر الله سبحانه وتعالى تناغر الله أنهم كفروا بعد إيمانهم تامنوا بحالا እንደከፈሩ الله ተናግሯል مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له من ማለታቸው ጋር ያለው እኛ አቂዳችን እምነታችን ይሄን ያልነው ነገር አምነንበት አይደለም انما كنا ምንድነው ያሉት ያሸባ ነኹዱ ወነልዓብ ለቧልታ ለላግጣ ለማፌዝ ለማሾፍ ነው ያልነው እማለታቸው ጋር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካመኑ በኋላ ከፍረዋል ብሎ ተናገረ بل انما كنا نخوض ونلعب هنا እንዳል وبين ان الاستهزاء بآيات الله كفر بالله አንቀጾች شرعيه كانت او كونيه ማላገጥ ማፌዝ ክደት እንደሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግልጽ አድርጎ ተናገረ ولا يكون هذا ይሄ በአላህ አያቶች ደግሞ ማላገጥ አይሆንም إلا ممن شرح صدرا بهذا الكلام ولو كان الإيمان في قلبه بنور نور إيمان قلبه لمنعه أن يتكلم بهذا الكلام لذلك عوف بن مالك أن نسويه أنني على ونسي كذبت ولكنك من عالم منافق قالوا لأن هذا الكلام لا يخرج ممن في قلبه إيمان كان له سلما أسلزه يأننم والقرآن قرآن ደግሞ አሉ يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه إيمانه እንግዲህ ቀልብ ውስጥ ኢማን ካለ ቀልብ ውስጥ ያለ ኢማን ምንን ያስይዛል العمل الظاهر بالأركان بالجوارح መስራትን ያስይዛል بحسبه ማለት እንደ ኢማንህ መጠን ቀልብ ውስጥ ያለው ኢማን ካሚል ከሆነ እንግዲህ አመል ጀዋሪህን ዋጅቡንም ሙስተሐቡንም ሁሉንም ትሰራለህ ደከም ያለ ከሆነ ባይሆን ዋጅቡን بحسب الإيمان في القلب عمل የሚሆነው በዛ መጠን እንደሆነ ቁርአን አብራርቷል ከቀውሊ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማለቱን ይመስል ويقولون آمنا بالله بالله አምነናል ይላሉ وبالرسول በመላእክተኛውም አምነናል ይላሉ وأطعنا تازنا للالو أطعنا الله ورسوله ثم يتولى فريق منهم كالنسو يتوسن بدن يفنقطال من بعد ذلك يهنن كالا بوهالا وما أولئك بالمؤمنين نزه አማኞች አይደሉም ቀልባቸው ውስጥ ትክክል ኢማን ቢኖር አመል ዛሂር ይኖራቸው ነበር وإذا دعوا يتطروا ጊዜ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala إلى الله ورسوله ወደ አላህና ወደ መላእክተኛው ليحكم بينهم በመካከላቸው ሊፈርድ የተዘከረው ሁለት መሆኑ ጋር إلى الله ብሎ ምን ብሏል ورسوله ليحكم سائل ليحكم እንግዲህ ቃዒዳችን የيحكم فاعل ضمير هو አለ ወደ ማን ነው የሚመለሰው إلى الله እንመልሰው ولا إلى رسوله እንመልሰው ቃዒዳ እኮ አሳልፈናል شباب ሚራር إلى أقرب مذكور ስለሚመለስ ليحكم ማለት الرسول صلى الله عليه وسلم ضميرنا عند ያረገው لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحكم إلا بحكم الله سبحانه وتعالى ስለዚህ በመካከላቸው ሊፈርድ ወደ አላህና ወደ ረሱሉ ሲጠሩ إذا فريق منهم معرضون إذا فجائيات بالله يا إذا الشرطية እንግዲህ جواب ነው ጁምላ ከነሱ جماعه የተወሰኑ ጀማዓዎች እንቢ ብለው አልንመጣም ይላሉ እንግዲህ አምነናል ማለት በምላስ ብለዋል ይሄ በምላሳቸው ያሉት ኢማን ቀልባቸው ቢኖር ኑሮ
الإيمان القلبي استلزام العمل الظاهر استلزام ስለሚያደርግ ሲጠሩ ወደ አላህና ወደ ረሱሉ ሁክም አቤት ብለው ይመጡ ነበር አለመምጣታቸው የሚመራው ምንድን ይመራል ነው ምንለው ኢማን የላቸው وإن يكن لهم الحق حق ደግሞ ለነሱ ቢሆን يأتوا ይመጣሉ إليه ወደ አላህ መላእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይመጣሉ ሙዝዒኒና የታዘዙ የተዋረዱ የተዋደቁ ሆነው ይመጣሉ አፊ ቁሉብህም መረዱን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መረድ القلب እንግዲህ ያው የታወቀ ነው ለመሆኑ ቀልቦቻቸው ውስጥ በሽታዎች አሉባቸው ወይ አዋሉባቸው አምርታቡ ወይም ተጠራጣሪ ናቸው ተጠራጥረዋል ወይ አም يخافون ويستفرعوا له أن يحيف الله عليهم ورسوله الله بلوم يا الله ملاكتنيا لبدلواتشو لظلمواتشو يفرعوا له بل أولئك هم الظالمون ترش عليه انجدي من على الله سبحانه وتعالى نزهينتوچو سوچ كادانوچنا بدايوچ مالت النسو ناچو بلو الله سبحانه وتعالى يناغرا إنما كان قول المؤمنين أمانيوچ ما بابال إذا دعوا إلى الله ورسوله ودى الله أن ودى رسوله سيطروا ليحكم بينهم قدم يالنون ما هون من الألم بمكاكلاቸው ለመፍረድ أن يقولوا سمعنا وأطعنا يهنهم يتبقوا كالنسو سمان تعزز وأولئك هم المؤمنون يهن ملوا أكالوች ደግሞ በእነዛ አንጻሮች ሙእሚኖች ማለት እነዚህ ናቸው ቀልባቸው ያለው ኢማን አመል ዛሂር ያፈራላቸው ሙእሚኖች ማለት እነሱ ናቸው በሚሉ አያቶች በሌሎችም አንቀጾች ቁርአን الإيمان الذي في القلب عملا ظاهرا استلزام እንደሚያደርግ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala في كتابه ብዙ ቦታ ያብራራል نفى الإيمان النور ከ47 እስከ 51 ይላል አንቀጹ نفى الإيمان عمن تولى عن طاعات الرسول رسولنا عليه الصلاة والسلام كما التعزز يافنقتن بي على الناكال كسو الله سبحانه وتعالى إيمانا نفيه وأخبر أن المؤمنين تناقر دقمامانيوش إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا فبين أن هذا من لوازم الإيمان انتهى كلامه رحمه الله سمعوا السمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم والطاعة له من لوازم الإيمان أنت من الله بله ما تسراكهم كشجر فلذا الأعمال عند أهل السنة والجماعة كم عندنا من مدب كإيمان كتاب الإيمان في صحيح الإمام البخاري كتابا وسنة عدل الله لم يامته تصفح ما أدرك متن فتح الباري مكان بانش يا شباب وكذلك فتح الباري سنقابا عمدة القاري سنقابا مراد النصوص እንደግሞ ምን ያረጋሉ እነሱ ያ شباب ወደንትን ይገቡና ጠምዘዝ ወደዝ ጠምዘዝ لا مقصود البخاري ابداኛ التعليق على فتح الباري قاللاቸው بعض المشايخ رحم الله الاموات منهم وحفظ الاحياء ስለዚህ ابداኛ انتقاد ويم تعليق على الشيخ ابن حجر في هذا الباب مشكلة في هذا الباب نعم الكتاب موسوعة كبيرة نبلوال بقولهم جانب تعليق أسفل لقوال في المصطلح في الرجال في معنى الحديث وكذلك هم بالنوباب بمجمرة ببوزوا بكل كتاب تلك كتاب سلونا يا شباب يهلوا يزلوا نقر حق مهونوا يسجقرا لكن أكثر ما أخذ على الحافظ من دينه يالنا يا شباب طيب يملأ تنبر الشيخ ابن باز رحمه الله يا ليته لو تمه وده يسوس مجلد أكابابي سيدرسوا شواغل بزابين بلو من أرقوا يستاتشوا تعليق يا شباب مملوء سويون بزو ساينكو من سيارقوا حقا كتشا رقال طيب على كل الأحوال ليلو ترسوا معلو عموما عمل የሚባለው ነገር كإيمان زرف سلونا الله سبحانه وتعالى في القرآن من أبرار العمل الظاهر من لوازم أو من مستلزمات الإيمان القلبي سلونا
ይሄንንም በዛውም በቀራናቸው አያ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala አብራርቷል وفيه ከዛውን ካለፈው ምን ረዳው አሉ الشارح عدنا الى كلام الشارح بيان ان الانسان قد يكفر بكلمه يتكلم بها እንግዲህ باعتقاد كفرن اعتقاد ሲያረግ እንደሚከፍር ሁሉ በከሊማ ብቻ እንደሚከፍር ይሄ አያ ይመራናል እንግዲህ እነዚህ ሰዎች የከፈሩት በምንድነው ያሸባ ያንን ከላም በማለታቸው طيب او عمل يعمل به ወይ በስራ በሚሰራው ስራ ሊከፍር ይችላል ከአያው እንግዲህ ይሄንን እንረዳለንና መጠንቀቅ አለብን ለናልኩ ያሸባ እንግዲህ ይሄ ምላስ የሚባለው ነገር ሲላህ ذو حدين كلمه الشرك የሚነገረው በምላስ ነው كلمه التوحيد የሚነገረው በምንድነው ያሸባ በምላስ بمجرد كلمه ሰውየው ከሚላ ሊወጣ ይችላል وكذلك بمجرد عمل በስራ ብቻ ይሄ ኩፍር የሚባለው ነገር ውስጥ መግባት የሚቻለው በእምነት በአቂዳ ብቻ አይደለም በከላምም ይገባል ወደ ኩፍር ከእስልምና ተወጥቶ በተግባርም በሚሰራው ስራ ሊከፍር ይችላል ስለዚህ ይሄ መሆኑን እንግዲህ ማወቅ ለመጠንቀቅ ነው ተጠንቅቀን ከቃላችን ከምላሳችን ከአንደበታችን የሚወጣውን ነገር አስተንተነን ከመናገራችን በፊት ነው መናገር ያለብን ምን ሰራው ስራ على ميزان الشريعه مزنن ነው መስራት ያለብን قوله من هذا الباب طيب كذا بفيت قوله ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم واهله وعدم احترامهم لاجله تعليق الفقه እንግዲህ አሁን ካልነው ነው አሉ بعلم الشريعه ማላገጥ وما اكثر من يفعل ذلك لا كثرهم الله بعلم الشريعه يا شباب هذا له 2000 للقرن ال20 ما يسمع ما ነው ይላሉ ቁርአንንና ሐዲስን وهذا كفر صريح ايش هي እንደዚህ ሸክል في القرون المظلمه የነበሩ የነዛ ቅሪቶች ናቸው ይላል وهم الذين في الظلام الدامس وليسوا بخارج منها او منه ስለዚህ ምንድን ከዛውን ካልነው ባብ ነው አሉ በዕልም ማፌዝ وكذلك واهله ማለት باهل العلم ማፌዝ ማሾፍ وعدم احترامهم لاجله اهل العلم لاجل العلم ዓለም አላቅ ዓለም አክበር አሁን ከተባለው ባብ ወደ ኩፍር ከሚያደርሱ ነገሮች ናቸው ብለው ጠቅለል ባለ መልኩ ፈቂህ ይሄንን ይላሉ አንዳንድ ቦታ ላይ አላ ተዕሊቅ الفقيه تعليق አላቸው ኢብኑ ባዝ ብለናል የሳቸው ደግሞ ምን ይላል ልብ እንላለን قوله ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم واهله وعدم احترامهم لاجله اقول والقائل هو ابن باز رحمه الله هذا القول فيه اجماع يا አባባል ምን አለበት አሉ اجمال አለበት አልተዘረዘረ መዘርዘር ያስፈልጋዋል እንግዲህ አሸባብ على سبيل الاجمال በዑለማ ማላገጥ ክደት ነው ከተባለ ያስቸግራል እንግዲህ አና ዓሊም የምታላግጥበት የምታፈዝበት احترام የማታረገው አንተ علم الشريعه ለመያዙ ላይሆን ይችላል እንግዲህ አخላለቁ መልኩ ማያምር ሆኖ ሊሆን ይችላል የምታፈዘው በመኑ ሊሆን ይችላል በመልኩ በአነጋገሩ ይሄ ይበቃል ማለት አይደለም ይሄ ከሆነ ከالاستهزاء بالاخرين ይሄ حرام ارتكبت المحرم المهم اجمال علبت التفصلم والصواب تككل والو التفصيل زرزر ማረጉ ነው ትክክለኛው አባባል فإن كان الاستهزاء بالعلم الشرعي أو بالعلماء እንግዲህ استهزاء بعلم ከሆነ بعلم الشريعه اصلا تفصيل ያስፈልገው بعلم الشريعه ካላገጥክ በሸሪዓ ያላገጥክ ነው تخرج من المل ግን በዑለማዎች ስታላግጥ ተፍሲል ያስፈልጋል او بالعلماء لاجل العلم الشرعي حمله العلم الشرعي ለመሆናቸው ከሆነ وهذا فعل اكثر الناس በዛ ከሆነ فلا شك ان ذلك ردة عن الاسلام ዑለሞችን መታላግጥባቸው
የሸሪዓ علم ስለያዙና በሸሪዓ ላይ ስላሉ በዚህ በኩል ከሆነ ሪዳ عن الاسلام መሆኑ ጥርጥር የለበትም لانه تنقص لما عظمه الله واستخفاف به የሆነበት እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያከበረውን ያላቀውን ማጉደል በሱን ማቅለል ስለሆነ وفي ضمن ذلك احتقاره والتكذيب به እዚህ ውስጥ ደግሞ ምን አለ የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ያላቀውን እንግዲህ ማሳነስና ማስተባበል አላህ ያወረደውን ማስተባበል المشريعን እንግዲህ ማስተባበል ደግሞ كفر መሆኑ بلا شك رد عن الإسلام ነው اما ان كان الاستهزاء بالعلماء يرجع الى امر اخر علم الشريعه لما ያዛቸው ለعلم الشريعه اجل ሳይሆን የሚመለሰው ወደ ሌላ ጉዳይ ከሆነ ከልመላቢሲ يمثل አለባበሳቸው او حرص بعضهم على الدنيا አልኩ ያጀው ዲንን علم الشريعه ምንም ያረጉ ሰዎች አሉ ያሸባ የሰዎች ገንዘብን መበዝበጃ የሚያረጋዋል يلبسون للناس ጥስጥስ ምናምን የለበሱ ዛሂድ መስለው ቀልባቸው ውስጥ ዱንያ ከልጅባል ነው ውደታዋ የሰውን ገንዘብ ለዛ ከሆነ او حرص بعض العلماء لما ساسات لما غواغاتاچو على الدنيا او اعتيادهم خلاف ما عليه الناس من العوائد ሰዎች እንግዲህ የሚያጓዙበት ሳይሆን የዛን ግልባጭ ለመልመዳቸው ከሆነ ከዓደቶች التي لا تعلق لها بالشرع بشريعه ما تنطلطل የሆነች او لما يشبه ذلك የለመሳሰለ ከሆነ ዑለሞችን እንግዲህ የሚጠቁመውና የሚያፈዘው فهذا واشباهه لا يكون ردة عن الاسلام በዚህ በኩል ከሆነ ሪዳ ብለን አንወስደውም ሪዳ አይሆንም لمن لانه لا يرجع الى الدين وانما يرجع الى امور اخرى والله سبحانه وتعالى عالم ባይሆንም ሌላ ቦታ ሌሎች ዑለሞች ደግሞ እንዳብራሩት በሰው ማላገድ ያሸባ ምንድነው ነው ምንለው حرام እኮ በሰው ማላገድ በሰው ማሾፍ حرام ስለዚህ በተለይ ደግሞ የሚሾፍበት አካል ዓሊም ከሆነ ደግሞ حرامነቱ ይጨምራል ارتكب حراما ካልተወበተ ይሄም ችግር ነው لكن الى درجه الرد عن الاسلام አይደርስም بين هلالين وبين قوسين ابن باز ይላል المعلق እና ያሸባብ እዚህ ላይ ቆም ማለት ያስፈልጋል مجموعه من الناس ዱዓቶችን ይያሉ ሸሪዓን ተጠብቃለን ይያሉ ዑለማ التوحيد وعلماء السنه በጣም የሚያፈዙ አሉ በእነሱ ብዙ ስም የሚሰይሙ ዑለማ الحيض والنفاس የሚሏቸው አሉ ዑለማ الدوله የሚሏቸው አሉ እንደውም ዑለማ የሚለውን ገልብጠው ዑመላ የሚሏቸው አሉ ይሄን የሚሉት እንግዲህ لما يحملون የነሱ ሲያሳ የተበላሸውን ሲያሳቸውን ፈደመንዕ ሆኖ ዲን እንዳያበላሹ ስለከለከሏቸው የዑለሞችን ስም በዑለሞች የሚያፈዙ የሚያሾፉ አሉ ስለምናን ደግሞ ምን እናደርጋለን ይላሉ ያሸባ እንጠብቃለን ምን ለም ይጠብቁه في انفسهم ولا في اهلهم ስለዚህ አንተ ራስ ሳትጠብቅ ደውላ እስላሚያ እንድትአስሳል አይተአስስም እኮ ያሸባ እስልምና የሚያላግጡ የሚያሾፉ ብዙ አሉ ስለዚህ ሳናውቅ በማወቅ ሊሆን ይችላል ባለማወቅ ሊሆን ይችላል لا نكون اتباع كل ناعق ይጮህላ ያሸባ ተከታዮች መሆን የለብንም ለዚህ መድኃኒቱ እግራችንን እጥፍ አድርገን የጉልበታችን ሱሪ እስከሚቀደድ علم الشريعه መፈለግ አለብን እንደ አህሊ وفي مظاني يعني بالعلم الشريعه تحسن كالارك يوم من الايام انت فريسه لامثال هؤلاء وهم كثر لا كثرهم الله በምትወደው ይመጣባል ተስሂል ይያሉ ለሰዎች ማግራራት ይያሉ حرامን ሁሉ ይቻላል ይያሉ ፈትዋ የሚናገሩ አሉ ሽርኩን ተውሂዱን ሽርክ ማድረግ ድረስ የደረሱ ስለዚህ በዑለማዎች በተለይ በዑለማኢ ሱን ማፊዝ ትልቅ ነገር ስለሆነ ራሳችንን ተጠንቅቀን አስጠንቅቀን ሌላንም ማስጠንቀቅ ይኖርብናል ወንዋስ واشدها خطرا ارادات القلوب
እንግዲህ ወአሸዱሃ በጣም ብርቷ አሉ خطرን ካደጋ በኩል ተሚዝ የአሸድ ተሚዝ ሆኖ ነው የተነሳው ኢራዳቱል ቁሉብ ያሸድ خبر የቀልቦች እንግዲህ ኢራዳቶች القصود والنيات ይሄ እንግዲህ በጣም ከባድ ነው فهي كالبحر الذي لا ساحل له ኢራዳቱል ቁሉብ እንግዲህ ጫርቻ እንደሌለው ባህር ነው ብዛቱ እንደሷ ያስቸገረኝ የለም ብለዋል እኮ ሱፊያን ኢብኑ ዑየይና ነው ማን ጊዜ ብዙ ጊዜ ዘክረናል ያ ሸባብ ነፍሴን ሙዓለጃ ማድረግ በዚህ በኢኽላስ ላይ እንዳስቸገረችኝ አታስቸገረኝም ይላል ያስቸገረችብኝ ነገር የላት እና ኢራዳቱል ቁሉብ ላይ ነው ሁሉም ነገር የሚያጠነጥነው ይሄን ቀልቦቻችንን ንያችንን መቆጣጠርና መጠባበቅ አለብን እዛ ቀልብህ ላይ እንግዲህ የሚሰፍረው ነገር አስቸጋሪ ነገር ከሆነ ይሄ መሊኩል ጅስ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት ኢነ ፊል ጀሰድ ሙድገተን اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ ቀልብ ከተስተካከለ እንግዲህ باذن الله سبحانه وتعالى ቀልብ ያለ ነገር ይወጣል እየተባለኮ በኢማን خير ነገር اخلاص ቀልብ ካለ ጀዋሪህህ ላይ አርካንህ ላይ ይظهራል ስለዚህ ኢራዳት القلوب النوايا والقصود መጠባበቅ አለብን ቀልብ ይታመማል ከመታመም አልፎ ያ ሸባብ ይሞታል ቀልብ መታመሙ እማታውቅ ከሆነ ይላሉ بعض السلف ቀልብ የለህም ቀልብ ፈልጋል ቀልብ ይታመማል እኛ እኮ አሁን ዛይራችን ይታመማል ትሄዳለህ መታውቀው ሙስተሽፋል እዛ ትሄዳለህ ከዚህ ከበስ ከበደናችን ከጅስማችን ከጀሰዳችን የበለጠ ቀልቦቻችን ይታመማል ስለዚህ ቀልቦቻችን ኢራዳቱል ቁሉብ የሚባለው ነገር አሸዱሃ خطرን እሱ ስለሆነ እሱን ሙራቀባ ማድረግ አለብን በቀልቦቻችን ማመን ኢዕቲቃድ ማድረግ ቀልብ ማስገባት ያለብን ማይዋፊቁል ኪታብ ወሱና ነው እንጂ ማይኻሊፉሁማ ቀልቦቻችን ውስጥ መግባት የለባቸው ويفيد الخوف من النفاق الأكبر يم آية يقرانو منن يتقمال تلك كونو نفاق كسو مفراتنم يتقمالا እንግዲህ نفاق اصغر الاكبر ايه اكبر مخرج عن المله ነው ተብሏል النفاق العقدي او الاعتقادي እሱ ከሚላ ያወጣል ይሄኛው ደግሞ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በብዙ አሐዲሶች ተናግረዋል አራት ነገሮች ከዛም የሚያበልጥ ሐዲስ ሊኖር ይችላል ሲናገሩ መዋሸት አማና ሲሰጡት እንግዲህ የሰው አማና መብላት ሙኻሰማ ሲያረግ ፍጁር ማድረግ አህድ ቃል ኪዳን ሲገባ ማፍረስ እነዚህ እንግዲህ ምን ኺሳል النفاق ናቸው አንተ ሙስሊም ሆነ ምትዋሽ ከሆንክ فيك خصله من خصال النفاق እነዛ አምስቱን ወይ አራቱን አካተህ ከያዝከ ደግሞ ምን ሆን ቃሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙናፊቅ ኻሊስ ይሆናል አሉ ይሄ ሰው እና ከዚህ አያ የምንረዳው ከኒፋቅ አክበር መፍራት ያስፈራራል ይሄ አያና ይሄ ያለፈው መውዱዕ ለምን ከተባለ فإن الله تعالى فايت تعليل اليانات لأن الله أثبت لهؤلاء إيمانا ለነዛ ሰዎች ኢማን አስብቶላቸዋል قبل ان يقولوا ما قالوا ያሉትን አባባል ከማለታቸው በፊት ኢማን አስብቶላቸው ነበር ግን ያንን ያሉትን ሲሉ ወደ ምን ገቡ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ተባሉ እና እንግዲህ አያው በጣም ያስፈራል መጠንቀቅ አለብን كما قال ابن ابي مليكه ادركت 30 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه تخرج له فيه كلام قالوا اسناده ضعيف رواه البخاري في صحيحه عندنا 110 ይላል እንግዲህ ሙጀለድና ገጽ ነው ባይሆን ሙዓለቀን በተዕሊቅ ነው ያወሩት እንግዲህ ቡኻሪ ላይ ያለ ነገር ያ ሸባብ بسنده المتصل كون صحيح ነው ብለናል تعليق سند ሳያመጡ ካመጡት እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ በሲገቲ ተምሪድ ያመጡታል ይذكሩ ይقالو አንዳንድ ጊዜ በሲገቲ الجزم ያመጣሉ አብዛኛው በሲገቲ الجزم ተዋና
تعاليق البخاري ثابت ነው ይላሉ بصيغه التمريض كوانا يقال يذكر بلو ካመጡት ምንን ማድረግ አለብን ብለና ይታያ ስለዚህ المهم ووصله محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاه 688 حديث وابن ابي خيثمه في تاريخه كما ذكر الحافظ في تغليق التعليق ولتنيا 52 من طريق الصلت بن دينار عن عبد الله بن ابي مليكه به والصلت بن دينار متروك والبخاري في تاريخه مستنيا 137 ومن طريق الخلال ومن طريقه نبرها يصاب نبر الخلال في السنه عند 80 والحافظ في تغليق التعليق كولت 52 من طريق يحيى بن يمان عن سفيان عن ابن جريج عن ابن ابي مليكه فذكره ويحيى بن يمان ضعيف وابن جريج مدلس وقد عنعن المهم اثرون እንግዲህ مشهور ነው تغليق التعليقም صفحه جزءም ተቀሳዋል እሳቸው ምን እንዳሉት እንግዲህ وفي فتحه ايضا متابعه ማድረግ ነው ስለዚህ የኢብኑ አቢ ሙለይካ የተሰኘው ታቢዒ ምን ይላል አድረክቱ 30 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 የሚሆኑ ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦች ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም رضي الله عنه እነሱን አግኝቻቸዋለሁ كلهم يخاف النفاق على نفسه ሁላቸው ኒፋቅን በነፍሳቸው ላይ ይፈሩ ነበር አስፈሪ ስለሆነ እና ከአያውም ይሄንን እንድንፈራ እንጠቀማለን ይሄንን መፍራትን الحسن البصري ይሄን ብለዋል الحسن البصري الامام المشهور رحمه الله ما يخافه الا مؤمن او ما خافه الا مؤمن وما امنه الا منافق نبي ማናቸው الحسن البصري ይሄን ኒፋቅ የሚባለውን ነገር የሚፈራው የለ ሙእሚን የሆነ ቢሆን እንጂ ሙእሚን يخاف من النفاق ኒፋቅን የሚያምን የለም ከኒፋቅ የሚተማመን የለም ኒፋቅ ውስጥ ምን ያለ ቢሆን እንጂ የተዘፈቀ ቢሆን እንጂ እንግዲህ بأمير المؤمنين عمر كفان እሳቸው በአላህ ኢንሻድ አድርገው ሁዘይፋን ይጠይቋቸው ነበር ሰበተ አثر ነው ያለው በአላህ ጠይቃለሁ هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين እንግዲህ አሳውቀዋቸው ስለነበረ እኮ ነው بعض اسماء المنافقين ማናቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለማን አሳውቀዋል ለሁዘይፋ صاحب سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ይባሉት እኮ ለዛል غزوه تبوك ላይ ሄደው ሲመለሱ የሆነ አጣቂኝ በይነ ጀበለይን አቀባ ነበረች እና በዛች ነው ማልፈው ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ ሲሄዱ ሰዎች ሷሃቦች ታው ያረጉላቸዋል ብቻዬን ነው በዛም ማልፈው ብለው ስለነበረ ይሄን ሲሰሙ ፍርሷናት አሉና ሙናፊቆች እንዳያመልጣችሁ እዛ ላይ ንድፈጥና የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቃ አስበርግገን ስትሮጥ ምን ይሆናሉ አሉ ይወድቁና ይሞታሉ ከዛ እንላቀቃለና እንዳሉትም ንቆቻቸውን ጋልበው እዛ ቦታ ደፍጠው ነበር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወህይ ወረደላቸው እዛ እንዳሉ ሁዘይፋን እንግዲህ አስቀደሙት ግመሌን አንተ ሳብ ቁድሃ ናቃዋ ያኛውን ሱሐቢ ደግሞ ከኋላ አንተ ደግሞ አማር ኢብኑ ያሲር ከኋላ ንዳ እንደዛ ይሁን እንግዲህ እዛች ቦታ ሲደርሱ በቃሉ እነዛ ላይ ያስበረጉ እንግዲህ እሳቸው የሆነ ነገር ይዘዋል የግመሎቻቸውን ፊት ሲመጡባቸው በጣም ሮጡ እንግዲህ እንዳይታወቁ عرفت الناس ሰዎቹን አወቃቸው ወይ ሲሏቸው ሁዘይፋን الناس ملثمون አሁንም እኮ ያሉት የሸባብ እነዛር ዝራጆች መጥፎ የሚሰሩ ይሁን እንደዚህ ብለው እንዳይታወቁ ሐቅ ያለው አይደበቅም ምን ያስደብቀው ይሁን እንደዚህ ብለው አጣቀው ንባስ ፋሪ ይላሉ ወይ ንብ ይናከሳል ያሸባ ማለሽ እንዳይነክስ ንብ የምታሰፍራ አውራ የምትይዝ ከሆነ እንደዚህ ብለህ ነው ንብ የምትይዘው እንደዚህ ብለው ሙጃሂዶች ነን ይያሉ የሚፈጅሩት ደግሞ في بلاد المسلمين في الرياض والخبر والعراق والسودان وغيرها الاسلام وهاجر مسلمون يفجرون እንደዚህ ብለው አይታወቁም ስማቸው ሙዘወር كلمه حق وريد بها الباطل ابو مصعب بن زرقاوي ይላል ስሙ ሌላ ابو الوليد لا هذا ليس اسم كنيا يا شباب حق وسائل الحق حقنا وسائل الباطل باطل لا ما اخرب كنيا مكنات አይቻልም
ሱና ነው የተባለው ለምንድነው ያሸባው ለኸይር ከሆነ عموما አለሽ ወጣው አወካቸው ወይ እነዛን ሰዎች ሲሏቸው ሁዘይፋ ተሽርፋፍ ነው አላወቋቸውም አልታዩኝም ግን ግመሎቻቸውን አውቄያለሁ አሉ እነሱም እንግዲህ በሊዶይ ስለሆነ ወይ ግመሉን ቢሸፍኑት እዛው ወርቆ ራሱ ይሞት ነበር ግመሎቻቸው አልተሸፈኑም የከሌን ናቃ አይቻለሁ አሉ እዛ ላይ እንግዲህ ባዱ አስማኤል ሙናፊቂንን ከሌ ሙናፊቅ ነው ላኪን ላ تخبر الناس እንዳትናገር አሏቸው ሁዘይፋ ረዲየላሁ ዐንሁ ስለዚህ ያችን ስለሚያውቁ ዑመር እኔን ከነዛ ውስጥ መድበውኛል ወይ እንግዲህ በጀነት የተመሰከረላቸው ብዙ መናቂብ ያላቸው ዑመር ይሄንን አይ አንተ ሲያጠኑባቸው አንተ ከነሱ ውስጥ አልተነገርክም ወላ ኡዘኪ አሐደን بعدك ሌላ ሰው ግን ቢጠይቀኝ አልናገርም አንተ ከዛ ውስጥ የለህበትም እና ሰው ሲሞትም ሁዘይፋን ሙላሐባ ያረጉ ነበር ይባላል ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ሁዘይፋ ከሰገዱበት ምን ያረጋሉ እንግዲህ ወህይ አይወርድ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ በወህይ አውቀዋቸው ولا تقم على احد منهم مات ابدا ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا ስለተባሉ ከዛቸው በኋላ ወህይ ስለሌለ ይሄኛው ሰውዬ ደግሞ ምስጥር ተነግሯቸው ስለነበረ ሁዘይፋ ከቆሙ ከሰገዱ عموما ይሄንን የሚያመጣ ነው ዑመርን ያህል ሰው بمنزله ورتبه عمر كنفاق يفروا ነበር فما بالنا نحن እኛ እንዴት አንፈራ ስለዚህ ያለፈው موضوع ከዛ አሁን ከተባሉት ሁሉ እንድንፈራ እንድንጠነቀቅ ያረጋናል نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل እንግዲህ ያለፈው ሐዲስ ላይ ያለፈው ባብ ላይ ፈዋኢዶች እንግዲህ በዚህ ነው የሚዘጉት አንድ ባብ ላይ ብቻ ነው ያመጣው ብለናል የኛ ንስኻ ሊሆን ይችላል ሌሎች ባቦች ፈዋኢድ መሳኢል አምጥተው ነው የሚጨርሷቸው አንደኛ الأولى وهي العظيمة من مسائل الباب أن من هزل بهذا أنه كافر يعني الردالن هو الذي عقد له المصنف الترجم أن من هزل مالت يشوف يلاقت بهذا المذكور بشيء فيه اسم الله أو القرآن أو السنة مذكور بملو أولوت نبزون قرموناتشو قال بهذا بلو اسم الشعراون مفرد يرقود بالمذكور كفران الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان እንግዲህ በአላህ ስም ወይ በቁርአን በመላእክተኛ ያላገጠ ይሄንን ያደረገ ተፍሲር አልአያው ማዕናው ይከፍራል ማንኛውም ቢሆን ማን ይሄ ለነዛ ሰዎች ነው የወረደው ልትል አትችልም لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص السبب እንደዚህ ስለሆነ የሆንከውን መጀመሪያ በኒፋቅ የሚጠረጠርም ቢሆን ይሄንን استهزاءን የተገበረው ሰውዬ በኒፋቅ የማይጠረጠር ትክክለኛ ሙእሚንም ቢሆን ይሄንን ድርጊት ካደረገ ከትክክለኛ ኢማኑ ይወጣና ይከፍራል الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله ያንንም ከባቡ እንረዳለን እንግዲህ ነሚማ ማለት ያ ሸባብ ያንድን ሰውዬ አባባል ወደ ሌላ ሰውዬ መውሰድ على سبيل الافساد ወይ ያንድን መጅሙዓ አባባል ወደ ሌላ መጅሙዓ መውሰድ አሁንም على سبيل الافساد ለማበላሸት ለማጣላት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነሚማ የሚባለው ነገር من الكبائر ነው بالمناسبة لا يدخل الجنة نماما وفي رواية قتات معناቸው እንግዲህ እዛ في دروسنا الحديثية ምን እንዳልነው منمام እና قتات معظم الشراح አንድ ናቸው ብለዋል አልፋባቸው ነው እንጂ የሚለያየው ማዕናቸው ምንድነው ብለዋል አንድ ናቸው አንዳንዶቹ ለመፈረቅ ነማም ዝም ብሎ ግን መንገዱን የሚሰማ ይያል እዛ አንተ የምትለውን ይሰማና ዛሂር ግልጽ ሆኖ በኋላ ለዛ ለተባለለት ሰውዬ ለማጣላት የሚወስድ ቀጣት ተደብቆ የሚያዳምጥ ነው ብለዋል ለፈርቅ አንተ እኮ አታውቅም ተሰኑት የሚባል ነገር አለ ያጀባ እሱን ይሰነጥና አንተ በማታውቀው መልኩ ያ ስማል ስለዚህ ይሄ ደግሞ ያውፍ ኢብኑ ማሊክ ነው ያንን ሰውዬ እነዛን ሙናፊቆች ወይም እነዛ ይሄንን ያሉ ሰዎችን ሲሰማ ከذبت علينا والله لا اخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم ይሄ ምንድነው ነሚማ አይደለም نصح لله ولرسوله ነው እንግዲህ አንድ ነገር ከሰማ
من تعظيم شعائر الله يا الله شعائر እንዲከበር እንዲላቅ ያንን ያረገ ደግሞ አላህን ሸዓኢር የአላህን ዲን የጣሰ አላህ የደነገገበት ሁዱድ እንዲቆምበት ወደ ወልይ الامر ወልስዶ መናገር ይሄ ነሲሐ لله ولرسوله እንጂ ነሚማ አይደለም ያንንም መፈረቅ ተጠቅመናል ከባቡ الرابعه الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظه على اعداء الله ይሄም እንግዲህ اعتذار اصله يا شباب اعتذار ታረጋ እንዲሰው ይቅርታ ተብቻለሁ ካለ الاصل ان تقبل معذرته لكن እነዚህ ዑዝራቸው ራሱ ከዘንባቸው በላይ ስለሆነ ሳይቀበሏቸው ቀሩ እንግዲህ ምንድነው እየተባለ ነው يا شباب የነዚህ ሰዎች ስራ በዲን በአላህ በአያት الله برسول الله ما فيش ይሄ لا تعتذروا ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተይኢሰ ለሁም አለፈው ደርስ ላይ እንዳል ተስፋ ለማስቆረጥ ምክንያት አደርድሩ ተቀባይነት የለውም ምክንያታችሁ ምክንያቱም ከፍራችኋል ካመናችሁ በኋላ ቢሆን ማላገጫ ማሾፊያ ካላህና ካላህ አንቀስ ካላህ ረሱል ውጭ አጣችሁ ሆይ ስላለ እንግዲህ بين العفو እና በዚህ መካከል ፈርቁንም ማወቅን ተረድተና الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبله شبيهنا بالذي قبله أو بالتي قبل هذا كعذر كمكناية أما يقبلوا تعالى اعتذار مالتكم مكناية ما قرب يقرتا ماله እንግዲህ ሰውየው ተሳስቶ ከሆነ በቀሪና ይታወቃል አንድ ወንጀል ሰራ ከቀልቡ ተወብቶ ተሳስቻለሁ ብሎ اعتذار ካረገ الاصل قبول اعتذاره ይሄኛው ግን ቅድም እንደሸረህ ነው ቅድም እንዳ ተብራራ اعتذار የሚቀበሉበት ርዕስ አይደለም እንግዲህ على شموله አርገው المستهزئ بالدين توبة የለውም የሚሉ አኢማዎች አሉ شباب القول المفيد ብዙ ጊዜ ተከራዋል استهزاء ያረጋ አካል ምን የለውም የሚለዋል توبة የለውም ያሏል وهي الروايه المشهوره عن الامام احمد المذهب الحنبلي ينن الى ሌሎች ደግሞ ከተወበተ በቀራኢን ተውበቱ ሐቂቂያ ነሱህ መሆኗን ካወቅ ምን እናረጋለን የሚለዋል እንቀበለዋለን ብዙ አያላይ ቃል እናፉ عن طائفه منكم نعذب طائفه ስለተባለ ተውበቱ ነሱህ ሆኖ ሐቂቂ ሆኖ ቀራኢን ባይሆን ተተባع هذا الشخص ይሄን ያረጋውን ተተባع አርገን ሷዲቅ መሆኑን ከተረዳን ካወቅን ተውበቱን እንቀበለዋለን ብለው ሷሂሁ ይሄ ነው ብለው አድላዎች ያመጣሉ የነዚህ ሰዎች ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አልቀበላችሁም ብሎ በነስ ተናገረ ስለዚህ ከእዕትዛር የማይቀበሉትም እንዳለ ከዚሁ ባብ እንረዳለን طيب الى الباب الجديد ان شاء الله يتوسن بهن نعلم الباب 48 باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته لا يقولن هذا لي ده 48ኛው باب من الى ترجمه ولئن أذقناه وده انسان ነው የሚመለሰው ضميره بن አቀምሰው رحمة منا ከኛ እዝነትን ብናቀምሰው አተረ الرحمن ነው እንግዲህ ሻሚላናት ተብሏል في معرض او في سياق الشرط ነው رحمة ከነኪራናት عافيه ሊሆን ይችላል ገንዘብ ሊሆን ይችላል መጥዑም መሽሩብ ሊሆን ይችላል ልጆች ሊሆኑ ይችላሉ ካጋጠመችው ከነካችው ጉዳት በኋላ እዝነት ብናቀምሰው ለሰው ልጅ لا يقولن هذا لي ይሄ ለኔ ይገባኛል ይላል እንግዲህ አሸባ ሙጣበቀ ተተርጀማ ለኪታብ التوحيد በሁለት ተፈስሯል على علم عندي من ወደፊትም ያመጡታ እንደውም አለፈው نسبة النعمة الى غير الله سبحانه وتعالى من الباب ያስታውስ ካለ بتفاصيل كثيرة አሳልፈናል እዛ ባብ ጋር ይሄ ባብ አንድ ነው የሚሉ بعض الشراح ይኖራል ባቡ مكرر ነው لا
አላስሉ አደመ ተክራር ስለሆነ እዛ ላይ አለፈው ባብ ላይ ኒዕማውን ወደ ምን ያስጠጋው ሰውየው ወደ ከአላህ ሌላ ወዳለ ወደ ሰበቡ አሁን ኒዕማውን እዚህ ላይ የሚያስጠጋው ወደ አላህ ነው ግን እኔ ይገባኛል ነው ይያለ ያለ عموما እኔ ምንድነኝ ነው የሚለው አላህ ለኔ ይሄን ማድረግ አለበት ተፈضلنا አይደለም ስለዚህ በዚህ ይለያያሉ ብለው የሚሸርሑም ይኖራሉ ሙጣበቀቱ ለተርጀማ المهم هذا ليس السويو نعمه በዕልሜ ነው ያመጣሁት በብቃቴ ነው ያመጣሁት ያገኘሁት ሻጢር ስለሆንኩ ነው ካለ فيه نوع اشراك في الربوبيه ربوبيه ላይ ቆይ ምን ያረገ ነው ሰውያቸው በእውቀቴ በብቃቴ በብልሃቴ ነው ካለ ይሄን ነገር ያመጣሁት نوع اشراك في الربوبيه ስላለበት ሙጣበቀቱ ለኪታብ التوحيد በዚህ በኩል ነው ቀድም እንዳልኩት ደግሞ አይ ስለሚገባኝ ነው አላህ ይሄንን ለኔ ማድረግ ስላለበት ነው ካለ ደግሞ نوع ترفع وتعلي ሰውየው እንግዲህ ይገባኛል ይያለ ከፍ ያረገ ራሱን ስለሆነ ዑቡድያ ላይ ደግሞ ምን አለበት ይሄ እንከን ስላለበት በዚህ በኩል ነው ሙጣበቃው በሁለቱም በኩል ለኪታብ التوحيد ሙጣበቃ አለ قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي ይሄ እንግዲህ ለኔ ይገባኛል ነው ተፍሲሩን ያመጣሉ የታቢዒዎችን ተፍሲር وما اظن الساعه قائمه في امور الدنيا ላይ ሲደርስ ይሄ ይገባኛል ወደ امور الاخره ሲሆን ደግሞ وما اظن الساعه قائمه ቂያማ ትቆማለች ብዬ አልገምትም ክደት እኮ ነው ሸባቢ هذا كفر طيب ولا رجعت الى ربي على سبيل الفرض والتقدير ودغيتا يدغمو بملس ان لي عنده للحسنى لاني سوزنت ጥሩ ነገር አለኝ ጀና ብለውም የሚፈስሩዋል እዚህም ስለሚገባኝ ጥሩ ስላገኘው እዛም ፈርضን በመለስ ወደ ጌታዬ የሚጠብቀኝ ምንድነው ነው የሚለው حسنى ይጠብቀኛል መልካሙ ነገር فلا ننبئ أن الذين كفروا بما عملوا إلى الله سبحانه وتعالى نزان يكادون يهنملون እንግዲህ ካዳያኖች ስለሆኑ ነዛ የካዱ አካሎችን እንነግራቸዋለን በሰሩት ስራ ولنذيقنهم من عذاب غليظ ከባድ ከሆነ አሰቃቂ ከሆነ ቅጣታችንም እናቀምሳቸዋለን በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይዝትባቸዋል እና ስለዚህ ይሄ ኒዓማ እንግዲህ ሙእሚን አጀበል ለአምሪ المؤمن ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰራ ሲያጋጥመው አላህ ተፈضلا منه አላህ ነው የሰጠኝ ብሎ አላህን ያመሰግናል ضራ ሲያጋጥመውም ደግሞ ከአላህ ነው ብሎ ይታገሳል የኛው ደግሞ ሰራ እንኳን ቢያጋጥመው የኔ ነው ይላል በኔ ብቃት ነው ያገኘሁት ይላል طيب اخران ደግሞ ይክዳል وما اظن الساعه قائمه يعني مثل في كهف مال ولا ارددت الى ربي يا صاحب الجنه ደግሞ ያንን ይላል ተመሳሳይ ነው እዚህ ጋር ተሻባhat قلوبهم طيب ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس وغيره من المفسرين في معنى هذه الآية وما بعدها ሁለት አያ ነው የዘከሩት እንግዲህ ዝቻው ነው ተቀራቸው አያ الآية ال50 من سورة فصلت الصاب تفسير ላይ وكذلك ሁለተኛውም አያ ላይ من ابن عباس كذلك كليلوች ታቢዒዎች ይዘው صاحب المتن አውስተዋል አሉ ما يكفي في المعنى ويشفي እንግዲህ መሸረህ ማያስፈልገን ይያሉን የሚበቃ የሚያድን የሚያሽር ተፍሲር مصنف رحمه الله ذكره لنا قال المصنف رحمه الله تعالى قال مجاهد هذا لي ملون سفسر من قالوا هذا بعملي وانا محقوق به ይሄንን ያገኘሁት እኔ በስራዬ ነው ይገባኛል ማለት ነው ብለው ፈስረዋል وقال ابن عباس يريد من عندي كان ነው تخريج مال كسب الزمن
نالفوالن طيب قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب እሳቸው ደግሞ ምን አሉ ቀታዳ ኢብኑ ዳም السدوسي ሲፈስሩ على علم مني እኔ ስለማውቅ ነው بوجوه المكاسب ማለት ያከሳሰብ የሥራዎችን በኩሎች መንገዳቸውን ስለማውቅ በኔ ትህትናና በኔ ብቃት በኔ ሂልቅ በኔ ዘካእ ነው ይሄንን ያገኘሁት ይላል ይሄ ከሆነ እንግዲህ علم ወደሱ እኮ የነሰበው على علم عندي የማን አባባል ነው ያሸባ حكايه عن قارون في القصص مال ين المسل آية إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمع ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمين سلزين مالتنا وقال آخرون على علم من الله أني له أهل زلاي دقمو علمه لسو ودسو ياسنا السبواد الله بل يلوش تفسيروه على علم من الله سلم يوكناو أني له أهل لزه ጸጋ ተገቢ መሆንን ስላወቀኝ ነው ኒዕማውን እንግዲህ ወደ አላህ ይነስበዋል ዒልሙንም ወደ አላህ ነስቦታል ላኪን ተፈضلا منه አይደለም እኔ እንደሚገባኝ የዚህ ነገር ተገቢ ስለሆንኩ ለሱ ነው ለዛ ነው ይሄን ኒዕማ የተሰጠኝ ይላል وهذا معنى قول مجاهد اوتيته على شرف የማለቱ معنى አሁን ያልተባለው ማዕና ነው አሉና ሻሪህ እንግዲህ በይነ تلك التفاسير ሲሰበስቡ ምን አሉ وليس فيما ذكروه خلاف او اختلاف وانما هي افراد المعنى ምን አሉ መጨረሻ ላይ ያገባ እንግዲህ ሙጃሂድ ይሄና ለኢብኑ አባስ ይሄና ለቀታዳ ይሄና ለሌሎች ይሄንን አሉ ማለት ሁሉም لمعنى الايه فرد يذكرለት ማለት ነው እንጂ ተፍሲራቸው ምን አለ ማለት አይደለም ተለያይቶ ተጋጭቷል ማለት አይደለም እዛ ላይ እንግዲህ ጣውትና ጅብት ተፍሲር ላይ ሌሎችም ተፍሲራቶች ላይ አንድ ነገር እንግዲህ ብዙ ማዓኒን ያካትታል አንደኛው እንደ ሚሳል ተፍሲር بالمثال ይባላል ይሄን ማለት ነው ይላል ያኛው ይሄን ማለት ነው ያኛው ሲል እንግዲህ ሁሉም ተፍሲር አንድ ነው ሁላቸውም የዛን አባባል ማዕና አንዱን ከፊሉን ተናገሩ ማለት ነው ሁሉንም ይዳስሳል አያውና اختلاف የለም ተፍሲራቸው ላይ ይላል እና ስለዚህ አላኩል الأحوال ያሰበብ ባቡን ይሄንንም ማጤን አለ እንግዲህ ሙእሚን እንደመባሉ እንደስሙ ጸጋ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኒዕማ ሲውልለት وما بكم من نعمة فمن الله إلى لك الله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف ما أنهم قلت أو جلت ጸጋ እናንተ ዘንድ ያለ ጸጋ በአጠቃላይ ከአላህ ነው وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ስለዚህ ሙእሚኖች ሙስሊሞች ጸጋ ሲያጋጥማቸው እንግዲህ ሽክር ነው የሚያደርጉት ሽክር ደግሞ በሶስት ነገሮች ነው የሚሆነው ብለናል አንደኛ በቀልብህ واشدها خطرا ኢራዳት ምንድነው ያለው ቅድም ያሸባው ኢራዳቱል ቀልብ ጸጋ ሲያጋጥም አላህ ሲውልልህ ውለታ የመጀመሪያ በቀልብህ ከአላህ መሆኑን ማመን አለብህ ከዛ በኋላ በምላስህ ማመስገን አለብህ ሶስተኛ ጀዋሪህ ያችን ኒዕማ بمعصيه الله ማዋል የለብህ በምንድነው ማዋል ያለብህ بطاعه الله ማዋል አለብህ ሻይሩም እኮ እንደዛ ነው የሚላቸው አፋደትኩም النعماء مني ثلاثه يدي ولساني والضمير المحجبه እናንተ ለኔ ጸጋ ማዋላችሁ ከኔ ሶስት ነገር ተጠቀመቻችሁ ይላል አንደኛ ምን አለ يدي الجوارح هذه ጸጋ ለዋለለት እንግዲህ የዱን በሱም በሚያገለግል ነው የሚያደርገው ولساني ሶስተኛ والضمير المحجبه وهو القلب በቀልብም እንግዲህ ይወዳቸዋል ስለዚህ ይሄን ስላለ ሙስሊም ይሆን አካል ኒዕማ ሲያገኝ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን ማድረግ ነው የሚጠበቅበት ከዛ አልፎ ጸጋውን ወደሱም ያስተጋው ስለሆነ እኔ በብቃቴ ብዙ እኮ ብዙሃችን እንደዛ እንላለን እኔ ተምሬ ዲግሪ አግኝቼ ይሄንን አርጌ احمل شهادات عليا
ትላልቅ ሸሃዳዎች ስላሉኝ በሱ ነው ያመጣሁት የሚል ብዙ ሙስሊም አለ እንደሱ ደግሞ ከሱ የበለጠ ሸሃዳዎች ይዘው የሚዞር አለ 360 ደረጃ ሚያዊ ምንም የሌለዋል በሸሃዳ ቢሆን የሚያገኝ ነበር በሱ አይደል ስለዚህ በብቃቴ በዘካዬ በፈጣናዬ ካልክ ሽርክህ የሚሆነው من الشرك في الربوبيه አይ ስለሚገባኝ ነው እኔ ይሄን መደረግ አለብኝ አላህ እኮ ለኔ ማድረግ አለብኝ እምትል ከሆንክ ተረፉዕ ያረክነው እንከን በምን ዙሪያ ይሆናል እየተባለ ነው በዑቡድያ ላይ ተዓሊ ተረፉዕ ስላለ በሁለቱም በኩል ባቡ ለኪታብ ተውሂድ ሙጣበቅ አለው ይላል ስለዚህ ራሳችንን ምላሳችንን ቀልባችንን ጀዋሪሖቻችንን بالله طاعة ما ولا اللبن يعني كارجن في باب الشكر جبتنال كذاك أقوادل شكراتين يقوادلان ونكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين